السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں سلطان سعادتین سے تفتیش کرنے کے بعد اسے باہر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عزیز کو بلا کر کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایکٹرینا اور زہر بنانے والا پادری کون ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا جنہوں نے مجھے زہر دیا۔ اس معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے بہترین جاسوسوں کو تلاش کریں۔ باہر سعادتین گوگتک سے کہتا ہے، سلطان قائل ہو گیا ہے کہ محل میں غدار ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ سلطان کو قتل کیا جائے۔ اب تم جاؤ اور جا کر ہمارے اتحادیوں کو اکٹھا کرو، انہیں کہو کہ میں انہیں کارواں سرائے میں ملوں گا، ان کے لیے ایک عظیم دعوت کا انتظام کیا جائے گا۔ گوگتک کہتا ہے، امیر حضرت اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو؟ سعادتین کہتا ہے، پھر وہ خود سلطان کے قاتل بننے کی وجہ بنیں گے۔ اس کے بعد گوگتک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر سلطان عزیز سے کہتا ہے، جہاں تک سعادتین کی بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کونیا میں کون سے امیر اور کمانڈر سے ملتا رہتا ہے۔ یہ سن کر عزیز باہر چلا جاتا ہے۔ غار میں سب سپاہیوں نے سلیبیوں کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر ارطغرل سے کہتا ہے، ارطغرل صاحب گندوز قبیلے سے غائب ہے، اسے داریوس نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کاراچائسار قلعے میں تیتان گندوز کو بوری سے نکال کر آرس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گندوز کو دیکھ کر آرس کافی خوش ہو جاتا ہے۔ گندوز بھی اپنی جیب سے نوکیلا پتھر نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ آرس گندوز کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہیں ایک سورما کے طور پر پالوں گا، تم ہماری سلطنت کے وفادار ہوگے۔ اتنے میں گندوز کو اپنے بابا ارطغرل کا خیال آتا ہے۔ اس کے بعد گندوز نوکیلا پتھر آرس کی آنکھ میں مار دیتا ہے۔ شدید درد کی وجہ سے آرس چیخنے لگتا ہے اور غصے میں اپنی تلوار نکال کر گندوز کو مارنے لگتا ہے۔ تیتان آرس کو روک کر کہتا ہے، جناب ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ پھر کوستاس اور ماریا گندوز کو باہر لے جاتے ہیں۔ غار میں ارطغرل گندوز کے اغوا ہونے پر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ کام آرس کا ہے، اس نے داریوس کو ہمارے قبیلے میں بھیج کر ہماری ہمدردی کا فائدہ اٹھایا، وہ اپنے قلعے کو میرے پنجوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ایسے سے کہتا ہے، تم قلعے میں تاجر نیکو بن کر جاؤ گے اور قلعے میں گندوز کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے، تم آرس کے پاس جا کر اس کا اعتماد جیتو گے۔ میں بھی کل قلعے آؤں گا، میں آرس سے انجان کی طرح پیش آؤں گا، جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ گندوز کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں آرس سے گندوز کو ڈھونڈنے میں اس سے مدد کی درخواست کروں گا۔ اگر گندوز قلعے میں ہوا تو میں قلعے کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو میں اپنے بیٹے کو بچانے کے بعد قلعے سے چلا جاؤں گا، تم مجھے تمام معلومات فراہم کرو گے، پھر ہم آپ کی دی گئی معلومات کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ ایسیس کہتا ہے، اس تاجر کا کیا کرنا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، جنگ کے آخر تک اسے زندہ رکھو، ہم آرس کا سر اس کے گلے میں لٹکا کر اسے نیکیا بھیجیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ بمسی ایسے سے کہتا ہے، جب میں اور ترگت ارطغرل صاحب کے ساتھ قلعے گئے تھے تو وہاں ایک خاتون جس کا نام ماریا تھا، اس نے ہمیں اپنا تعارف کروایا تھا۔ بظاہر وہ آرس کی محبوبہ تھی، لیکن تاجر سمکو نے آرس کو وہ خاتون بطور تحفہ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ جانتی ہے، اگر آپ اس سے تحقیقات کریں تو آپ معلومات جان سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر بمسی بھی باہر چلا جاتا ہے۔ قلعے میں کوستاس گندوز کو ایک جیل میں بند کر دیتا ہے۔ گندوز کہتا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میرے بابا آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آرس میں نے آپ کی ایک آنکھ نکالی ہے، دوسری آنکھ میرا بابا آ کر نکالے گا۔ اندر ایک طبیب آرس کی آنکھ پر پٹی کر کے کہتا ہے، جناب میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، لیکن آپ مستقبل میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ آرس غصے سے اس حکیم کو مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، کسی اور طبیب کو بلا کر لاؤ۔ اس کے بعد آرس غصے سے اپنی تلوار لے کر
गुंदोज को मारने के लिए बाहर चला जाता है। चावदार कबीले में बहादुर किरजा को मारने के बाद कबीले पहुंच जाता है। इतने में तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और आकर कहता है किरजा लापता है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, अगर आपने उसे कहीं देखा है तो हमें बताओ। बहादुर कहता है अगर आप सिपहसालार होकर उसे नहीं ढूंढ सकते तो मैं कैसे उसे ढूंढ सकता हूँ। तुर्गत कहता है मैं किरजा की वजह से बेचैन हूँ, अगर हम बेचैन हैं तो आप भी कबीले में सुकून से नहीं बैठ सकते। उसके बाद तुर्गत खैमे में आकर असलहान से किरजा के नाम मिलने पर बात करता है। असलहान कहती है मुझे लगता है कि बहादुर ने किरजा के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि बहादुर के अंदर इंतकाम की आग है। काई कबीले में अर्तुरुल भी खेमे में आ जाता है। हलीमा अर्तुरुल को गुंदोज के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है पता नहीं गुंदोज अब कहाँ होगा और किस हाल में होगा। अर्तुरुल कहता है जिसने भी ये किया है वो हमें किले पर हमला करने से रोकना चाहता था। गुंदोज जिंदा है, इंशाअल्लाह मैं उसे जिंदा वापस लाऊंगा। हलीमा कहती है जब हम किले के बारे में बात कर रहे थे तो गुंदोज भी हमारे पास बैठा था। किले में आरस गुस्से में कोस्तास से खंजर लेकर गुंदोज को मारने लगता है। ईतान आरस को रोककर कहता है अगर आपने इसे मार दिया तो हमारी तमाम कोशिशें बेकार जाएंगी। आरस कोस्तास से कहता है किसी को भी इस बच्चे के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। ये कहकर आरस जेल से बाहर चला जाता है। काई कबीले में हकीम आर्तोक सब सिपाहियों से तफ्तीश कर रहा होता है। इतने में अर्तुरुल भी खेमे में आकर सामसा से कहता है मैंने आपको कहा था कि दारियुस पर नजर रखना। फिर दारियुस कैसे एक सरदार के बेटे को अगवा करके यहाँ से ले जा सकता है। उसके बाद अर्तुरुल गुस्से में सामसा को थप्पड़ मारकर कहता है ये थप्पड़ मैंने आपको मेरे बेटे के लिए नहीं मारा बल्कि कबीले के तमाम बच्चों के लिए मारा है जो आपकी वजह से महफूज नहीं हैं। उसके बाद अर्तुरुल मरकजी खेमे में आ जाता है और आकर हकीम आर्तुक से कहता है मैं कल किले जाकर आरस से अपने बेटे गुंदोज के बारे में बात करूंगा। मैं वहां अनजान बनकर जाऊंगा और अपने बेटे गुंदोज को ढूंढने में आरस से मदद मांगूंगा। मैंने एसिस को बतौर ताजर नेको किले में भेज दिया है, वो आरस का एतमाद जीत कर मालूमात इकट्ठी करेगा। मैं आरस से तिजारत के बारे में बातचीत करूंगा ताकि उसे किसी तरह का कोई शक न हो। एसिस से मिलने वाली मालूमात के बाद मैं अपने बेटे को किले से लाऊंगा और किले को आरस और उसके इत्तेहादियों के सरों पर गिरा दूंगा। किले में एसिस ताजर नेकू बनकर आरस के पास आकर कहता है शहंशाह ने आपको सलाम भेजा है। आरस कहता है बाकी सिपाही कहाँ हैं? एसिस कहता है मालगाड़ियों की रफ्तार सुस्त होने की वजह से वो पीछे रह गए हैं। इस तरह बातों ही बातों में एसिस आरस का एतमाद जीत लेता है। फिर आरस एसिस को खाने की मेज पर ले जाता है। चावदार कबीले में काया तेगन बहादुर के पास आकर कहता है तुर्गत ने पूरे कबीले में हिफाजी इक़दाम सख्त कर दिए हैं। बहादुर कहता है तुर्गत आज किरजा को नहीं ढूंढ सका, वो कल फिर उसे ढूंढने जाएगा। उसके जाते ही हम कबीले पर कब्जा कर लेंगे। तुम जाकर फौरन सांजार से कहो कि जैसे ही तुर्गत कबीले से बाहर आए तो उसे मार देना। काया तेगन बाहर चला जाता है। इतने में कुछ सरदारान बहादुर के पास आ जाते हैं। दूसरे खेमे में तुर्गत असलहान से कहता है मैंने हिफाजी इक़दाम सख्त कर दिए हैं और सिपाहियों को किरजा की तलाश में लगा दिया है। अगर किरजा फिर भी ना मिला तो मैं कल खुद दोबारा उसको ढूंढने जाऊंगा। किले में एसिस आरस से तिजारती बातचीत करके उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं ही ताजिर नेकू हूँ। एसिस आरस से कहता है मैं आपके हुक्म पर हानी बाजार में तिजारत करूंगा। इतने में मारिया वहाँ आती है। आरस मारिया से गुंदोज के बारे में पूछता है। मारिया कहती है वो कुछ खा पी नहीं रहा और ना ही वो हमसे बातें करता है। आरस कहता है अगर वो मर भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सब कुछ सुन रहा होता है। आरस ऐसी से कहता है हमने आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, इसलिए शब्बक है। ये कहकर आरस और मारिया बाहर चले जाते हैं। ऐसी को यकीन हो जाता है कि गुंदोज किले में ही मौजूद है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।